فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سؤال وجواب حول شهر رجب. سؤال وجواب حول شهر رajab. Fatwa daripada Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, kemudian Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jangan, iqra. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. البقرة الآية. وقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. التوبة الآية. إن هذه الأشهر الهلالية هي الأشهر التي وضعها الله لعباده مواقيت للناس في معاملاتهم وفي عباداتهم. قل هي مواقيت للناس والحج منها 4 حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 أشهر متوالية، ورجب الفرض الذي بين جماد الثانية وشعبان. وقد أظلكم هذا الشهر فهو من الأشهر 4 الحرم لها من الفضل، وينبغي أن يتجنب فيه المعاصي كما يتجنب في الأشهر 3 الأخرى. ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصه بزيادة صلاة أو بصيام، وكل الحديث الواردة في ذلك حديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. وقد كان بعض الناس يتعبد لله عز وجل بصيام رجب وشعبان ورمضان الأشهر 3، ولكن لا صحة للصيام الخاص برجب. أما شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يكثر الصيام فيه حتى كان يصومه كله أو إلا قليلا منه، كما ثبت ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أيها الإخوة، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل عمل تتعبد به لله عز وجل وليس مشروعا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة لا يزيدك من الله إلا بعدا، لأن كل إنسان مبتدع، فإن بدعته هذه تعني أن الدين لم يكمل في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المائدة الآية قالها في آية أنزلها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع. إذن فالدين كامل لا يحتاج إلى تكميل، لا يحتاج إلى بدعة، فأي إنسان يتعبد لله بعمل ليس مشروعا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود عليه،
هو ضال به. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ورواه أحمد وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث رواه مسلم. خذها أيها الأخ المسلم، خذها هدية أن كل عمل يتعبد به الإنسان من عمل القلب كالعقيدة أو قول اللسان كالأذكار المبتدعة أو أعمال الجوارح كالأفعال المبتدعة إذا لم يكن لها شاهد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما هي إلا خسارة في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يبصرني وإياكم بدينه ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه وعاذ به من الجهل والبدع. درجة حديث اللهم بارك لنا في رجب والشعبان. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى بعض الناس يصوم بعض أيام رجب مستدلا بالحديث الذي يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فما مدى صحة هذا الحديث؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله حديث ضعيف حديث غير صحيح ولا حجة فيه. اللهم بارك لنا في رجب لا حجة في تخصيصه بشيء لكنه ضعيف. حكم صلاة الرغائب وأحياء ليلة 27 من رجب. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى يخص بعض الناس شهر رجب ببعض العبادات كصلاة الرغائب وأحياء ليلة 27 منه فهل لذلك أصل في الشرع؟ جزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله تعالى بقوله تخصيص رجب بصلاة الرغائب أو الاحتفال بليلة 27 منه يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج كل ذلك بدعة لا يجوز وليس له أصل في الشرع وقد نبه على ذلك المحققون من أهل العلم وقد كتبنا في ذلك غير مرة ووضحنا للناس أن صلاة الرغائب بدعة وهي ما يفعله بعض الناس في أول ليلة جمعة من رجب. وهكذا الاحتفال بليلة 27 اعتقادا أنها ليلة الإسراء والمعراج كل ذلك بدعة لا أصل له في الشرع. وليلة الإسراء والمعراج لم تعلم عينها ولو علمت لم يجوز الاحتفال بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها وهكذا خلفاؤه الراشدون وبقية أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولو كان ذلك سنة لسبقونا إليها والخير كله في اتباعهم والسير على منهجهم كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في الصحيح ومعنى فهو رد أي مردود على صاحبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم أيضا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada malam ini insyaallah taala dan beberapa malam ke depan, ini pertemuan yang perdana daripada kajian khusus tentang masalah soal jawab seputar bulan Rajab, haula syahr Rajab. Soal jawab seputar bulan Rajab, kumpulan fatwa daripada dua ulama besar, ya, yaitu Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin. Di halaman pertama kata penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Beliau membuka majelis beliau ini dengan, ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi dan seterusnya. Amma ba'd. Yang baik. Faqad qala Allah azza wa jalla yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Wa qala 'azza wa jalla inna 'iddatash shuhur 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Inna hadhihi ashhurul hilaliyah hiya al-ashhurul lati wada'aha Allahu li'ibadi mawaqita lin-nasi fi muamalatihim wa fi ibadatihim. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj minha arba'atun hurum wa hiya Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram thalathatu ashhur mutawaliyah wa Rajab al-fardul ladzi baina Jumada ats-tsaniyati wa Sya'ban. Para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan dan peredaran bulan. Perjalanan dan peredaran bulan. Yaitu perkataan Allah Azza wa Jalla, yas'alunaka 'anil ahillah. Para sahabat bertanya kepada engkau tentang perjalanan bulan tersebut, katakanlah, qul hiya mawaqitu linnas, dan dia adalah merupakan mawaqit, merupakan perputaran dan peredaran waktu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia, dan juga tentang waktu-waktu untuk haji kapan, waktu untuk sholat kapan. Artinya dari peredaran bulan itu kita mengetahui haji dari bulan berapa ke berapa. Sholat juga demikian. Waktu-waktu sholat juga ditentukan dengan, ya, artinya dari perjalanan bulan tersebut diketahui kapan masa haji, ya, dan kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, Idul Adha. Artinya waktu-waktu kita kenal, diketahui demikian. Dan demikian juga lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna iddatash shuhur 'indallah, sesungguhnya jumlah bulan-bulan tersebut di sisi Allah adalah 12 syahran. Jumlah bulan itu adalah 12 syahran. 12 bulan. Itu tertulis di kitab Allah,
Tulis di kitab Allah Azza wa Jal, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakannya langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Maka di antara bulan yang 12 tersebut, minha arba'atun hurum. Di antara bulan yang 12 bulan tersebut, Allah menentukan ada 4 bulan yang haram. Yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya dalam bulan-bulan tersebut. Wa dzalika dinul qayyim. Itulah merupakan din yang sangat lurus, sangat mulia. Maka jangan sekali-kali kalian di dalam bulan itu menzalimi diri-diri kalian. Dan bulan-bulan yang berdasarkan perjalanan hilal, perjalanan daripada bulan tersebut, dia adalah merupakan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan untuk hamba-hambanya waktu-waktu yang cocok bagi mereka di dalam bermuamalah, di dalam ibadah. Dan katakanlah dia merupakan mawaqitul linnas, merupakan waktu-waktu yang diperuntukkan untuk manusia dan haji. Di antaranya 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan tersebut, 4 dari bulan itu, 3 bulannya mutawaliyah. Mutawaliyah itu artinya berurut atau murattabah. Berurut dia. Paham itu? Wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, 3 ashhur mutawaliyah, 3 bulan yang berturut-turut. Wa Rajab tersendiri dia dan terletak di antara Jumadah Tsaniyah dengan Sya'ban. Artinya di antara Jumadah Tsaniyah, kita lewat sudah dengan Jumadah Tsaniyah. Sudah lewat di Jumadah Tsaniyah. Sekarang kita masuk di Rajab. Maka bulan yang Rajab tersebut dia terletak di antara 2 tadi. Setelah Jumadah Tsaniyah, Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban. Jadi kata kaul beliau, Rajabu al-Fard. Rajab itu tersendiri dia. Terletak di antara Jumadah Tsaniyah dan Sya'ban. Wa qad adhallakum hadha syahr, dan telah datang kepada kita bulan tersebut. Fa huwa minal ashhuril arba'ah al-hurum. Dan dia termasuk di antara bulan yang 4, termasuk bulan haram yang 4. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa huwa minal ashhuril arba'ah al-hurum lahu ma laha minal fadl. Dan bulan tersebut, bulan Rajab, ya, baginya dan keutamaannya. Wa yanbaghi ayutajannaba fihi al-ma'asi kama yutajannabu fil ashhuri tsalatsah ukhra. Dan sepantasnya di bulan Rajab tersebut hendaklah seseorang menghindari perbuatan-perbuatan maksiat sebagaimana di 3 bulan yang berturut-turut tadi. Walakin lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yakhusu bi ziyadati salatin aw bi siyamin. Akan tetapi tidak ada suatu riwayat pun daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bulan Rajab itu dengan puasa dan dengan sholat. Tidak ada itu. Tidak ada dikhususkan sholat Rajab atau puasa Rajab. Itu tidak ada. Tapi kalau manusia kaum muslimin kebiasaannya adalah puasa Senin Kamis misalnya. Puasa Senin Kamis dia, atau puasa Al-Bidh 11, 12, 13. 13, 14, 15. 13, 14, 15. Atau puasa Nabi Daud
Atau dia puasa 3 hari berturut-turut di bulan Rajab. Ya, sebagaimana di bulan lain disulahkan demikian. Karena puasa 3 hari berturut-turut tersebut apakah tanggal 1, 2, 3 atau 6, 7, 8 atau pertengahan atau akhir. Yang penting setiap bulan. Itu sama dengan puasa dahar. Itu boleh, tidak salah. Artinya tidak ada larangan. Cuma pengkhususan di bulan Rajab. Orang melakukan misalnya puasa khusus, puasa Rajab. Atau sholat khusus di bulan Rajab. Atau amalan-amalan lainnya. Yang sama sekali tidak ada tuntunan sunnah dalam perkara itu. Tidak boleh. Yang penting kita di sini adalah mengkhususkan. Di sini mengkhususkan sholatkah, puasakah, atau sedekahkah. Pokoknya amalan bir dikhususkan oleh dia di bulan Rajab itu tidak ada sunnahnya. Paham itu? Kecuali yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita bilang selanjutnya, ya, wa kullul ahadits al-waridah, setiap seluruh hadis-hadis yang datang di dalam perkara Rajab tersebut adalah hadis-hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Wa qad kana ba'dun nas yata'abbadu lillah azza wa jalla bi siyami Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ya, al-ashhuru thalatha, walakin la sihhata li siyamil khas bi Rajab. Ya, kadang-kadang sebagian manusia beribadah kepada Allah dengan mengkhususkan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan. Artinya puasa Rajab penuh, puasa Sya'ban penuh, puasa Ramadan penuh. Ada orang mikir? Baik, itu yang baik. Ada manusia sebagian, ya, mereka itu mengkhususkan puasa Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan. Ada. Atau dia perbanyak puasa Rajab. Perbanyak oleh dia. Ke separuh, kedua per-3. Yang jelas, hal seperti itu tidak ada dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau tidak pernah mengkhususkan hal yang demikian. Ila Sya'ban. Sya'ban lain. Sya'ban ada hadis-hadis yang menjelaskan demikian. Atau Ramadan secara khusus hadis dan ayat. Bapak itu, tapi Rajab itu tidak ada. Pak jemaah, di kalangan orang-orang kita Minang, ya, daerah Periaman dan sekitarnya, rahmatullah, itu biasanya Rajab ini punya khusus bagi mereka, punya nilai tersendiri. Kalau emak saya dulu keluarga, itu Rajab ini dinamakan oleh dia bulan Sambare. Tahu Sambare atau Sambare? Tahu Sambare, Pak? Ingat Pak Sambare, Pak? Apa ingat Pak Sambare? Pokoknya Pak, kalau Sya'ban nanti itu bulan Lamang. Ya Pak. Artinya di bulan Rajab ini mereka ada makanan khusus mereka buat, namanya sembare. Bahasa Minang sembare. Nggak bisa di Indonesia kan tuh, semberas nggak bisa. Dia sembare aja dia. Ya, itu buat makanan enak dia. Nanti kalau di Sya'ban itu dikatakan bulan lemang. Buat lemang gitu. Paham itu? Itu kalau orang Periaman sekitarnya ma'ruf sampai hari ini. Dan diperingati oleh mereka dengan acara-acara, ya tahu tuh, acara bidah macam-macam kan. Terutama Isra Mi'raj. Ya. Sering makan makanan macam-macam sampai hari ini. Ya, daerah meninjau juga ada demikian. Bagaimana? Ala kulli hal itu tidak ada sunnahnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya keyakinan masyarakat kampung dan sebagainya. Ya, amma Sya'ban, adapun Sya'ban kata beliau, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa alihi wa sahbihi wasallam yukthiru siyam. Adapun Sya'ban beliau memperbanyak puasanya. Puasa di bulan Sya'ban hatta kana yasumu kulluhu atau kullahu. Sampai-sampai dikatakan beliau puasa seluruh Sya'ban.
Au illa qalilan, atau dikatakan sedikit tidaknya. Kama sabata dzalika an ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana riwayat yang sahih daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Sya'ban tersebut. Ayyuhal ikhwah, inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umur muhdatsatuha. Wahai saudara saya, ketahuilah petunjuk yang paling terbaik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru. Wa inna li kulli amalin tata'abbadu bihi lillah wa laysa masyru'an fi kitabillah azza wa jalla wala fi sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam fa innahu bid'ah. Maka setiap amalan yang setiap amalan yang kamu jadikan suatu ibadah kepada Allah, setiap amalan yang kamu jadikan amalan tersebut sebagai suatu ibadah kepada Allah, tapi tidak pernah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada syariatnya di dalam Al-Quran, tidak ada. Walau dalam sunnah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Maka amalan tersebut dikatakan amalan bid'ah. Ya, sesuai dengan perkataan daripada sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya, malam tata'abbad atau malam yata'abbad bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Apapun suatu amalan yang tidak pernah dilakukan sebagai suatu ibadah oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kamu jadikan sebagai suatu ibadah. Jangan kamu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga perkataan Sa'id bin Jubair, ya. Malam ya'mal ahlu Badar falai bisa miyatin. Apapun yang tidak pernah diamalkan oleh ahlu Badar, artinya orang-orang peserta perang Badar, ashabu Badar, tidak pernah mereka mengamalkannya, maka jangan kamu, itu bukan ajaran agama, falai bisa miyatin. Nah, demikian juga dalam masalah Rajab, tidak ada satupun riwayat daripada Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa Rajab memiliki keutamaan begini itu tidak ada. Seluruh ayat adalah tidak sahih. Lanjutkan. Fa innahu bid'ah, sesungguhnya itu adalah bid'ah, la yaziduka minallahi illa bu'dan. Suatu bid'ah tidak menambah engkau kepada Allah kecuali tambah jauh, bukan tambah dekat. Amalan bid'ah yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah Azza wa Jalla bukan sebagai amalan yang akan mendekatkan dia kepada Allah, tetapi tambah jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lianna kulla insanin mubtadi', ya, fa inna bid'atahu hadhihi ta'ni anna ad-din lam yakmul fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma'ana Allah tabaraka wa taala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata beliau, sesungguhnya setiap manusia yang melakukan bid'ah, setiap manusia yang melakukan bid'ah, siapapun dia melakukan bid'ah, maka manusia yang seperti ini, ya, ketika dia melakukan bid'ah tersebut, dia akan bermaksud dan akan bertujuan bahwasanya agama dan din ini belum sempurna di zaman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, ayatnya jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan seterusnya. Ya. Kemudian kata beliau, qalaha fi ayatin anzalaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ayat ini turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, yaum Arafah, hajjatul wada', di hari Arafah pada haji wada'. Idzan fad-dinu kamilun la yahtaju ila takmil. Jadi agama ini sangat sempurna dan tidak berhajat untuk disempurnakan. Agama sangat sempurna dan tidak berhajat untuk disempurnakan. Tidak ada hajatnya. La yahtaju ila bid'ah, tidak ada hajat agama tersebut untuk satu ajaran bid'ah. Fa ayu insanin yata'abbadu lillahi bi'amalin laisa masyru'an fi kitabillah
wala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna amalu mardudun alaih. Maka setiap manusia yang mengamalkan beribadah kepada Allah dengan satu amalan ibadah yang tidak disyariatkan, baik dalam Al-Quran, baik dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya dikatakan amalan yang tertolak, ya, wa dhallun, dan dia sesat dengan amalan tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muhadziran ummatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada umatnya, iyyakum muhdatsatil umur. Tinggalkan dan jauh dari kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, hadis. Khudha ayyul akhil muslim. Ambillah riwayat ini dan peganglah, wahai saudara saya muslim, khudha hadiyatan anna kulla amalin yata'abbadu bil insan min amalil qalb wal aqal aqidah aw qawlin, ya, liqawli lisan kal adhkar al mubtada'ah aw amalil jawarih kal af'al al mubtada'ah, ya, idza lam yakun la syahidu min kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama hiya illa khasaratun fid dunya wal akhirah. Kata beliau bahwa setiap amalan yang dijadikan suatu ibadah oleh seorang manusia, apakah ibadah itu merupakan bentuk amal qalb, amalan hati. Seperti misalnya akidah. Akidah itu amalan hati. Kemudian au qaulil lisan, atau amalan lisan seperti azkar, zikir-zikir yang mubtada'ah, zikir-zikir yang bid'ah. Paham itu? Atau amalan jawarih, amalan anggota badan, kalau af'alil mubtada'ah seperti perbuatan-perbuatan bid'ah. Kalau tidak ada saksi dan tidak ada penyokong tentang amalan tersebut, baik dalam Al-Quran, baik dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sama sekali, maka tidak lain tidak bukan amalan tersebut adalah merupakan khasarah di dunia wal akhirah, amalan yang merugi baik di dunia dan akhirat. Nasallallahu taala ay yansurani wa iyyakum bi dinihi wa irzuqana amalan, ya, ilman nafi'an wa amalan salihan tuqarribuna ilaihi wa a'udzu bihi minal jahli wal bid'ah. Sekarang lihat kata beliau, darajatul hadis, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya. Ini ma'ruf dalam masyarakat. Di kalangan para sufiyin, ahlul bidah, rahmatullah. Ya. Dan kita lihat juga yang paling ramai malah memperingati Rajab ini adalah ahlul bidah. Pelaku-pelaku bidah. Dan kemudian orang sufiyin ahlul bidah. Itu yang paling rame, yang paling getol mengamalkan Rajab itu adalah orang-orang ahlu bid'ah, orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah. Enggak kan ada salafin, ada. Yang baik. Yang paling rame, yang paling getol mengamalkan bid'ah-bid'ah yang terdapat di bulan Rajab adalah kuburiyun. Pengibadat kepada kubur, sufiyun. Syi'arah fidah. Apa itu? Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Bidah, Sufi dan seluruhnya. Mereka yang paling getol mengamalkannya. Dan mereka yang paling senang amalan bid'ah. Amalan bid'ah itu yang paling senang di dalam mengamalkannya adalah orang-orang yang Ustaz sebutkan tadi. Salafiyin akan ada itu. Alhamdulillah, salafiyin insyaallah taala dijaga oleh Allah Azza wa Jalla pada amalan-amalan syirik, bid'ah, khurafat, tahyul, perdukunan-perdukunan, jimat-jimat, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun mereka, ya, sangat senang dan sangat getol untuk mengamalkannya. Seperti misalnya, ini beredar di kalangan mulut ke mulut mereka dan disebarkan oleh mereka.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, beri berkahlah untuk kami atau kepada kami baik di bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Paham itu? Kita lihat. Su'ila samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abbas, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abbas rahimallahu taala, kata beliau, ba'dun nas yasumu ba'd ayyam Rajab mustadillan bil hadits alladhi yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Fama mada sihhati hadzal hadits? Ditanya Syekh bin Baz, ditanya kepada beliau sebagian manusia, sebagian manusia berpuasa di sebagian hari-hari di bulan Rajab. Ini sekarang bulan Rajab. Sebagian manusia berpuasa di hari-hari bulan Rajab. Sebagian hari bulan Rajab. Mereka berpuasa itu dengan berdalil mereka dengan hadis yang mereka katakan, ya Allah, beri berkah kepada kami atau untuk kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, sekarang ditanyakan sejauh mana kesahihan riwayat hadis ini? Sejauh mana riwayat hadis ini sampai sahihnya? Beliau menjawab, aja rahimahullah taala biqauli haditsun dhaif. Kata Syekh bin Baz, hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ghairu sahih, dan hadis tidak sahih. Wala hujjata fi, dan tidak ada hujjah di dalamnya. Allahumma barik lana fi Rajab, la hujjata fi takhsisi bi syai'in, lakinnahu dhaif. Nah, ya, dan tidak bisa jadi hujjah hadis yang berada di kalangan kaum muslimin di hari ini, terutama adalah orang-orang yang yata'abbaduna bi Rajab. Mereka beribadah dengan bulan Rajab tersebut. Artinya mengamalkan amalan-amalan khususiyah yang terdapat di bulan Rajab menurut mereka. Paham itu? Berdasarkan hadis tadi, kata beliau di sini, hadis, ya Allah, beri berkah kepada kami bulan Rajab ini tidak merupakan dan bukan suatu hujjah di dalam pengkhususan bulan tersebut dengan satu amalan. Kalau toh misalnya hadis adalah lemah, sahih atau hasan misalnya, tapi bukan hujjah sebagai untuk beramal di bulan Rajab. Tetapi hadis ini adalah lemah. Hadis lemah. Sekarang yang kedua, hukmu salatir raghaib wa ahya'ul lailati sabi' wa 20 min Rajab. Sekarang hukum salat yang dikatakan, yang dinamakan di bulan Rajab, nama mereka menamakan salatur raghaib. Ya, terjemahan. Jadi kata beliau kepada kita, tidak ada pengkhususan terhadap hadis yang lemah ini tentang keutamaan Rajab. Bahkan hadis ini lemah. Sekarang tentang salat raghaib serta ya, menghidupkan malam 27 Rajab dengan iddia mengatakan malam Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Su'ila samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abbas. Syekh ditanya, yakhusu ba'dun nas syahr Rajab bi ba'dil ibadat. Sebagian manusia mengkhususkan bulan Rajab tersebut dengan sebagian peribadatan yang mereka lakukan. Artinya mereka mengkhususkan mengamalkan ibadah-ibadah tertentu di bulan Rajab seperti kasolatul raghaib. Dikatakan salat raghaib. Wa hayya lailatis sabi' wa 20 minhu, dan menghidupkan malam 27 Rajab. Paham itu? Fa hal lidzalika aslun fi syara'? Apakah amalan ini ada dasarnya dalam syariat ini? Jazakumullah khairan. Fa ajaba rahimallahu taala biqauli takhsisur Rajab bi salatir raghaib. Sebebas menjawab, mengkhususkan bulan Rajab dengan melaksanakan salat raghaib. Yaitu mengkhususkan bulan Rajab dengan mensunahkan atau mengamalkan, itu dengan salat raghaib. Awil ihtifal bilailatis sabi' wa 20 minhu, atau merayakan
mengadakan perayaan malam 27 Rajab. Itu perayaan dikenal dengan zu'umuna annaha Lailatul Isra wal Mi'raj. Mereka mendakwakan dan mengatakan malam 27 Rajab adalah malam merupakan malam Isra dan Mi'raj. Kullu dzalika bid'atun. Seluruhnya adalah merupakan bid'ah, la yajuz, tidak dibolehkan. Wa salahu aslun fi syara' dan tidak ada asal di dalam syariat ini. Bagaimana? Ya. Wa qad nabbaha ala dzalik al-muhaqqiquna min ahli al-ilm. Para peneliti di kalangan para ulama telah mengingatkan tentang demikian. Wa qad katabna fi dzalika ghaira marratin, dan kita telah menulis bukan satu kali. Wa awdahna linnas, dan kita mengingatkan dan menjelaskan kepada manusia anna salat ar-raghaib bid'ah. Salat raghaib yang dilakukan oleh kaum muslimin di kalangan orang-orang sufiyin, ahlu bidah, kuburiyun, asy'ariyah, maturidiyah, yaitu dinamakan salat raghaib. Salat dilakukan oleh mereka di malam, ya, Jumat pekan pertama di bulan Rajab tersebut adalah bid'ah. Wa ya ma yaf'alu ba'dun nas fi awwalil lailati jum'atin min Rajab. Itu adalah salat yang dilakukan oleh sebagian manusia di awal malam Jumat di bulan Rajab. Sudah lewat dia. Sudah lewat pada Jumat kemarin. Rahmatullah. Dan kemudian kata beliau, wa hakadha al-ihtifal bi lailati 27, demikian juga merayakan malam 27 Rajab i'tiqadan annaha lailatul Isra wal Mi'raj. Mereka berkeyakinan bahwasanya malam 27 Rajab adalah malam Isra dan Mi'raj. Kullu dzalika bid'ah. Seluruh itu adalah bid'ah. Enggak ada sunnahnya. Bagaimana? Kenapa? Wal Mi'raj lam tu'lam ainuha. Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui secara pasti tanggal berapa. Paham itu? Kemudian walau ulimat lam yajuz ihtifalu biha. Kalau toh seandainya diketahui malam Isra dan Mi'raj itu adalah malam 27 Rajab atau malam 25 Rajab atau malam 20 Rajab, tetap juga dikatakan amalan itu tidak disyariatkan untuk diamalkan atau mengadakan perayaan pada malamnya. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtafil biha. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun di dalam hidup beliau mengadakan perayaan 27 Rajab. Tidak ada sama sekali. Wa hakadha khulafa'ur rasyidun. Demikian juga para khulafa ar-rasyidun. Paham itu? Wa baqiyatu ashabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana dzalika sunnatan, ya, walau kana dzalika sunnatun la sabaquna ilaih. Kalau seandainya itu adalah merupakan sunnah, kalau seandainya amalan ihtifal memperingati malam Isra dan Mi'raj 27 Rajab itu adalah merupakan sunnah, tentu mereka lebih dulu mengamalkan daripada kita. Lebih dulu mengamalkan daripada kita. Wal khairu kullu fi tiba'i wa sayru ala minhajim. Kebajikan itu adalah terdapat seluruhnya, seluruh kebajikan. Seluruh kebajikan itu terdapat di mana? Di dalam mengikuti para sahabat tadi dan berjalan di atas manhaj mereka. Kama qala tabaraka wa ta'ala wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an dalam jannatin tajri tahtal anhar dzal khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kemudian wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun, muttafaqun ala sihhati. Wa qala alaihi salatu wassalam, man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun, akhrajahu Muslim fi sahih wa ma'na fa raddun ay mardudun ala sahibihi. Wa hakadha sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi atau fi khutubihi. Kata beliau, amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah, ya, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, akhrajahu Muslim ayat. Artinya dalil jelas baca rahmatullah menjelaskan kepada kita bahwasanya
manusia yang paling utama, yang paling sempurna di dalam mengamalkan Islam ini adalah ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Coba itu. Manusia yang paling sempurna dan manusia yang paling cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan paling sempurna di dalam mengamalkan Islam ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Tidak ada yang lebih sempurna daripada mereka. Dan tidak ada manusia yang lebih cinta daripada mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham itu? Tidak akan bisa manusia manapun menyamai kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada itu. Tidak bisa. Hatta tabi'in, hatta tabi'ut tabi'in. Rahmatullah. Dan mereka sempurna mengamalkan Islam. Dan kalau seandainya salatul raghaib atau memperingati Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini, 27 Rajab dan sebagainya itu adalah baik, sudah tentu lebih dahulu yang akan mengamalkannya adalah para sahabat. Setelah sahabat siapa dia? Al-Qurun Mufaddalah, tabi'in, atba'u tabi'in. Dan termasuk itu a'immatul arba'ah, imam yang 4. Dan termasuk para muhadditsin. Tidak ada di kalangan mereka yang mengamalkan demikian, tidak ada, kecuali dari kalangan orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Sufiyun, Asy'ariyah Maturidiyah, itu yang mengamalkan. Selain tidak ada. Bagaimana? Kuburiyun itu mengamalkan. Sufiyun betul, tapi Salafiyun, Ahlussunnah tidak. Lanjutkan. Kata beliau fal wajib. Udah baca amat. Oh, iqra. قال رحمه الله تعالى: فالواجب على جميع المسلمين اتباع السنة والاستقامة عليها والتواصي بها والحذر من البدع كلها، عملا بقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، المائدة الآية، وقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، العصر الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم في صحيحه. هل لشهر رجب مزية وحكم العمرة فيه؟ سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: هل لشهر رجب مزية عن غيره من الشهور؟ وهل العمرة في شهر رجب أفضل أم في شهر شعبان؟ أيهما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: شهر رجب كغيره من الشهور، لكنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه 3 متوالية، ورجب منفرد، ولهذا يسميه بعض الناس رجب الفرد. والأشهر الحرم المعاصي فيها أعظم من غيرها، لقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الطبع الآية. والشهر رجب كان بعض السلف يعتمرون فيه لأنه نصف الحول، فإذا أسقطنا 3 الحرم الأول ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وبدأنا من صفر، صار رجب هو الشهر السادس أي نصف السنة، وإن بدأنا من محرم صار شهر رجب هو السابع. فكان بعض السلف يعتمرون في هذا الشهر لئلا يتأخرون عن زيارة البيت الحرام، حتى يبقى البيت الحرام مأمورا في آخر السنة وفي وسط السنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعتمر فيه، وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج. كل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج، ولم يعتمر لا في رمضان ولا في رجب، لكن رمضان ورد فيه عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. أما رجب فلم يرد. ويعتقد بعض الناس أنه تسن في رجب زيارة المسجد النبوي ويسمونها رجبية، وهذا لا أصل له ولا يعرفه السلف ولا قدماء الأمة، فهو بدعة محدثة ليست من دين الله جل وعلا. وزيارة المسجد النبوي مشروعة في كل وقت، أي وقت تذهب إلى المسجد النبوي تزوره فهو خير. Sekarang kita boleh bertanya baik. Pertanyaan, apakah hal li syahr Rajab maziyah wa hukmul umrati fiha? Apakah bulan Rajab itu memiliki keutamaan maziyah, memiliki kelebihan? Apakah bulan Rajab memiliki kelebihan? Dan apa
hukum melaksanakan umrah di bulan Rajab. Betul? Su'ila Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin ditanya tentang perkara di atas. Hal li syahr Rajab maziyah an ghairihi min asy-syuhur? Apakah bulan Rajab itu memiliki keutamaan ya di atas daripada bulan-bulan yang lain? Wal umratu fi syahr Rajab afdal? Apakah umrah di bulan Rajab itu afdal? Am fi syahri Sya'ban, atau di bulan Sya'ban? Ayyuma authira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, mana di antara dua itu yang didapat riwayat daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya apakah umrah di bulan Rajab atau Sya'ban? Paham itu? Fa'ajaba, beliau menjawab dengan perkataannya, syahrul Rajab ka ghairi min asyhur. Bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lain. Paham itu? Lakinnahu minal asyhurul hurum, maka tapi kelebihannya adalah dia termasuk bulan yang haram. Termasuk bulan yang haram. Wal asyhurul hurum, dan bulan yang haram seperti yang dijelaskan tadi. Paham itu? Dan Rajab tersendiri. Jadi bawahnya wal asyhurul hurum al ma'asi fiha a'zam min ghairiha. Bulan-bulan haram ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, perbuatan maksiat lebih besar dosanya di bulan tersebut daripada bulan-bulan yang lain. Itu aja deh. Artinya mengamalkan perbuatan-perbuatan maksiat di bulan haram, apakah itu Rajab, apakah itu Muharram, apakah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan sebagainya, itu lebih besar dosanya daripada bulan-bulan yang lain sesuai perkataan Allah Azza wa Jalla, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, dan seterusnya kita lewat. Ya, wa syahr Rajab kana ba'dus salaf, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Bulan Rajab ini sebagian ulama salaf mengadakan umrah di bulan tersebut. Mengadakan umrah di bulan Rajab. Li'annahu nisful haul, karena bulan Rajab itu dikatakan adalah nisful haul, pertengahan tahun di dalam tahun Islam, bulan Islam. Paham itu? Itu bulan berapa ya? Ke-6 atau ke-7? Oke? Ke-7. Kita lihat nanti penjelasan beliau. Kata beliau pertama baik. Ya, nisful haul. Fa idza asqatna thalatha al-hurum awal. Apabila kita lepaskan 3 bulan yang pertama yang haram tadi, apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa bada'na min Safar. Kemudian kita mulai Safar. Yang 3 tadi kita biarkan dulu. Kita mulai Safar. Shara Rajab fi syahri sadis. Maka Rajab terdapat pada bulan ke-6 dia. Paham itu? Rajab terdapat bulan ke-6 kata beliau. Wa in bada'na min Muharram shara syahr Rajab huwa sabi'. Tetapi kalau kita mulai daripada Muharram Safar seterusnya, maka Rajab menjadi bulan 7. Kalau kita mulai di Safar, jadi berapa dia? 6. Kalau kita mulai bulan Qamariyah, Hijriyah itu, Safar apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab. Jadi bulan apa ya? Ke-6. Kalau kita mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab. Jadi berapa? 7. Kita lihat. Lalu kata beliau, nah baik. Ya. Kalau seandainya kita mulai dari bulan Safar, Rajab menjadi bulan ke-6, ai nisfu sanah. Berarti dia adalah pertengahan tahun. Wa in bada'na min Muharram shara Rajab wa sabi'. Tapi kalau kita mulai daripada bulan Muharram, Safar seterusnya, maka Rajab tadi dari tempat bulan ke-7. Paham itu? Maka ada ba'd salaf yang tabirun fi hadzal syahr. Sebagian para ulama salaf mengadakan umrah di bulan Rajab. Karena apa? Kata beliau di sini, li'alla yata'akharuna an ziyaratil Baitul Haram. Supaya jangan mereka terlambat untuk menziarahi Baitullahil Haram, Ka'bah.
hatta yabqal bait al-haram ma'muran. Sehingga Baitullah al-Haram ma'muran dipenuhi atau dikunjungi terus di akhir sana wa fi wasatit sana. Sehingga dikunjungi di awal sana, di awal tahun dan di akhir tahun. Itu maknanya. Amma Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna lam ya'tamir fi. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah umrah di bulan Rajab. Kalian wudu coba. Yang wudu coba. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah umrah di bulan Rajab. Wa inna ma'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashhuril hajj. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan umrah di bulan-bulan haji. Kullu umarir Rasul sallallahu alaihi wasallam kana fi ashhuril hajj. Seluruh umrah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di bulan haji. Nah, di bulan haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Paham itu? Syawal di pertengahannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, walam ya'tamir la fi Ramadan. Nabi SAW tidak pernah melakukan umrah wala Ramadan wala fi Rajab. Rajab enggak ada, lakin Ramadan warada fihi, akan tetapi fadilah umrah di bulan Ramadan, jadi fadilah keutamaan umrah di bulan Ramadan itu ada. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan umrah di bulan Ramadan, karena beliau meninggal. Beliau meninggal pada jalan rahmatullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatin. Kata beliau, umrah di bulan Ramadan itu sama nilainya dengan haji. Begitu. Hadis-hadis tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan ada. Tapi riwayat dan hadis-hadis keutamaan umrah di bulan Rajab itu tidak ada. Kata beliau Sya'ban juga enggak ada. Rahmatullah. Cuma secara umum daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita tentang apa? Wa umrah ya adalah merupakan mukaffirat lidzunub. Merupakan penghapus dosa. Itu nibatil kabair selagi dia meninggalkan dosa besar. Itu ada. Wa ya'taqidu ba'dun nas annahu tusannu. Ya, hadis tadi adalah amma Rajab falam yarid. Dan sebagai manusia berakidah, beratiqad bahwasanya disunahkan di bulan Rajab ziaratu Masjidin Nabawi. Disunahkan oleh mereka di bulan Rajab menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus itu. Kalau kalian sekarang umroh sebelum pandemi ya, sebelum corona kemarin, itu biasanya di bulan Rajab ini. Ya, di awal bulan Rajab, sebelum masuk bulan Rajab. Di sini baik. Ya. Sebelum masuk bulan Rajab, itu biasanya kaum sufiyin dari negeri Turki. Di YouTube ada dia. Lupa nama terikat. Ya, sufiyin dari negeri Turki. Turki, Khurasan, sebagai Bukhara, Rahmatullah, itu berdatangan, berjubel di Mekah. Mereka ya 15 hari di Mekah. Kalau itu 15 hari di kota Madinah. Itu penuh mereka di bagian belakang. Pakai mereka putih. Ya. Kemudian peci mereka itu dilipat dengan serban langsung gitu. Jadi udah bentuk serban. Umroh mereka dulu. Setelah itu mereka di Mekah. Nanti mereka ke Madinah. Dan biasanya Madinah pada rahmatullah mereka paling banyak. Itu adalah di bagian saf tengah ke belakang. Hotel-hotel itu di booking oleh mereka. Saya tahu orang-orangnya. Artinya bentuk sakal mereka itu tahu. 4 tahun saya ketemu dengan mereka. Tapi itu suluhnya adalah ahlu bidah. Sufiyun. Sufi ahlu bidah. Dan mereka berkumpul nanti seantero dunia pada rahmatullah para sufi itu di malam 27 Rajab. Kumpul mereka. Dan dulu mereka mengadakan acara di luar. Di teras masjid Nabi SAW itu sudah tuh diusir oleh polisi. Nggak boleh lagi setelah itu. Itu biasa mereka. Kaum sufiyin banyak rahmatullah, jangan kalian anggap mereka letoy, lemah, enggak. Mereka sadis. Sadis. Oh, bunuh orang deh. Sama Syiah Rafidhah. Itu sufiyun. Ya, jangan kalian anggap mereka tidak sangar. Hati mereka itu
Seperti hati usut, hati singa pada rahmatullah. Serigala. Itu sufi itu. Yang kalau enggak mereka tuh letrek gitu aja enggak tuh. Sangar mereka kasar. Sufi. Itu aja. Nah, mereka mengadakan ziarah ke Masjid Nabi SAW, mereka namakan Rajabiyah. Itu karena sampai hari ini. Dikatakanlah mereka dengan Rajabiyah artinya ziarah ke Masjid Nabi SAW di bulan Rajab. Tunjukkan. Wahada la aslalahu, ini tidak ada asal, tidak ada sunnahnya. Wala ya'rifu salaf, dan tidak pernah diketahui oleh kaum salaf. Wala qudama'ul ummah, dan tidak juga ulama-ulama terdahulu. Fawa bid'atun wahdatsah, dan itu adalah perbuatan yang bid'ah. Laisat fi dinillah azza wa jalla, tidak terdapat dalam Islam. Wa ziyaratu Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam masyru'ah fi kulli waqt. Ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan oleh Allah azza wa jalla di setiap waktu. Kapanpun kalian ziarah, tidak ada ketentuan hari-hari tertentu, ya, bulan tertentu, itu tidak ada. Pekan tertentu itu tidak ada. Sama juga menziarahi kuburan orang tuanya. Ya, sebagaimana riwayat-riwayat yang palsu dari kalangan para sufiyin. Ya, orang-orang kuburiyun, Asy'ariyah, Maturidiyah, rahmatullah, mereka mendakwakan, menyampaikan kepada jemaah mereka bahwasanya disunahkan menziarahi kuburan orang tua itu adalah di hari Kamis, malam Jumat, dan hari Jumat. Beredar hadis-hadis palsu, ada. Itu diamalkan oleh mereka, rahmatullah. Masjid Nabi SAW tidak ada ketentuan kita menziarahi Masjid Nabi SAW pada malam ini, hari ini, tahun ini, bulan ini tidak ada. Kapanpun boleh ziarah. Paham itu? Pergi umrah, ziarah kubur Rasulullah SAW, ziarah ke masjidnya, ziarah kuburan beliau, ziarah kubur Abu Bakar, ziarah kuburan Umar, ziarah ke Baqi, ziarah ke syuhada Uhud. Itu sunnah, tidak masalah. Tetapi menentukan hari, bulan, tanggal, tahun, saat, jam, tidak ada itu. Bagaimana? Terlanjutkan. Ya. Ayu waqtin tadhabu ila Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam tazuru wa khair. Waktu kapanpun kalian berangkat ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ziarahlah. Dan itu adalah baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Jamal, Iqra. Al-Isra wal Mi'raj. وقال هل الإسراء والمعراج كان في شهر رجب؟ قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: يظن بعض الناس أن الإسراء والمعراج كان في رجب في ليلة 27، وهذا غلط، ولم يصح فيه أثر عن السلف أبدا، حتى إن ابن حزم رحمه الله تعالى ادعى الإجماع على أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول، لكن الخلاف موجود ولا إجماع. وأهل التاريخ اختلفوا في هذا على نحو 10 أقوال. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل الأحاديث في ذلك ضعيفة منقطعة مختلفة لا يعول عليها، إذا ليس المعراج في رجب، وأقرب ما يكون أنه في ربيع. ولو فرضنا أنه في رجب أو في ليلة 27، هل لنا أن نحدث في هذه الليلة احتفالا وفي صبيحتها تعطيلا للأعمال أبدا؟ هذه بدعة دينية قبيحة لم ترد لا عن الرسول ولا عن الخلفاء ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين، فهي بدعة منكرة. وبعض الناس يظنون أن ليلة المعراج أفضل من ليلة القدر، والعياذ بالله، وهذا غلط محض. فلذلك يجب علينا نحن أواخر هذه الأمة أن ننظر إلى ما فعله السلف الأمة قبل ظهور البدع، وأن نبين للناس، ومن بان له الحق فلم يتبعه هو على خطر، لقوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, pertanyaan kepada Syekh Ibnu Utsaimin kembali adalah: halil Isra wal Mi'raj kana fi syahr Rajab? Apakah Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab? Apakah Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab? Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yadhunnu ba'dun nas anna al-Isra wal Mi'raj kana fi Rajab. Mengira dan menyangka sebagian manusia mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab.
fi lailati sab'atin wa ishrin. Mereka mengatakan Isra dan Mi'raj itu adalah malam 27 Rajab. Wa hadza ghalat. Ini adalah salah. Salah. Walam yasih fihi atharun anis salaf abadan. Tidak ada suatu riwayat pun dan amalan pun dari kaum salaf sama sekali enggak ada. Enggak ada. Paham itu? Hatta Ibn Hazm rahimallahu taala Al-Andalusi, ya, imam daripada Al-Zahiriyah. Imam Ibn Hazm mendakwakan mengatakan ijma' anna al-Isra' wal Mi'raj kana fi Rabi'il Awwal. Lihat. Imam Ibn Hazm dari negeri Andalus. Pengarang kitab Al-Muhalla wal Ihkam dan sebagainya kadang-kadang beliau rahimahullah, beliau mengatakan mendakwakan bahwasanya ijma' para ulama bahwasanya Isra dan Mi'raj tersebut terjadi di bulan Rabi'il Awwal. Bantah tuh. Rahmatullah. Bantah Ibn Hazm tuh. Hai kaum Asy'ariyah Maturidiyah Sufiyun. Ya kuburiyun. Ubadul kubur. Itu bantah Ibn Hazm. Dia mengatakan ijma'. Kata beliau selanjutnya, walakin al-khilaf mawjud. Akan tapi kata Syekh Ibnu Taimin, khilaf di kalangan para ulama ada. Wala ijma', tidak ada ijma' para ulama. Walaupun Imam Ibnu Hazm mengatakan ijma', tapi tidak ada ijma'. Yang jelas khilaf. Wa ahlu tarikh ikhtalafu fi hadza ala nahwi 10 qaul. Lihat. Para ahli sejarah mereka berselisih tentang tanggal dan bulan daripada Isra dan Mi'raj tersebut sampai 10 pendapat. Jadi kata beliau, tidak ada ijma'. Khilaf di kalangan para ulama terdapat. Dan bahkan ahli tarikh mengatakan perselisihan ulama sampai kepada 10 pendapat. 10. Kita lihat. Walihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Al-Harrani, kullul ahadits fi dzalika dha'ifah. Seluruh hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang riwayat bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi di tanggal 27 Rajab itu lemah. Munqati'ah mukhtalifah. Sanadnya terputus dan diperselisihkan oleh para ulama. La ya'ulu 'alaiha, tidak boleh kita berdasarkan bertenggean kepada hadis tersebut. Idzan, jadi laisal Mi'raj fi Rajab. Mi'raj bukan di bulan Rajab. Wa aqrabu ma yakunu annahu fi Rabi'il Awwal. Kata Syekh Ibnu Taimin, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rabi'il Awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang seluruh kaum muslimin di dunia, dari barat sampai ke timur, dari Merauke sampai ke Sabang sampai Merauke, seluruhnya memperingati di bulan Rajab ini. Terutama para sufiyun, kuburiyun, ubadul kubur, asy'ariyah Maturidiyah, ya, ahlu bidah di dunia paling hobi mengadakan ini. Isra Mi'raj Maulid Nabi, Isra Mi'raj Maulid Nabi. Kalian lihat. Mulai ini Isra Mi'raj bulan Rajab Sya'ban. 2 bulan ini peringatannya nanti bergilir ke masjid. Merasa enggak sempurna amalan kalau tidak memperingatinya. Gitu enggak sekarang? Merasa kaum muslimin di sini setiap masjid itu tidak sempurna amalannya kalau tidak memperingati Isra dan Mi'raj. Bergulir setiap masjid. Saling bersaut-sautan, kadang-kadang malam itu serentak. Kadang-kadang masjid situ, besok masjid ini. Pokoknya 2 bulan nih. 2 bulan. Ya. Kalau di kalangan para habaib sekarang udah mulai. Rahmatullah. Itu muslimin di dunia. Jadi Rabi'ul Awal. Artinya bahwasanya yang perkataan yang paling dekat kepada kebenaran adalah Isra Mi'raj terjadi bulan Rabi'ul Awal. Walau faradna annahu fi Rajab, kalau seandainya kita terima misalnya, terima bahwasanya Isra Mi'raj di bulan Rajab. Muslim. Kita terima misalnya. Oke. Ya. Wa fi lailati
27. Misalnya malam 27 Rajab. Hal lana an nuhditha fi hadhihi al-lailah ihtifalan? Apakah dibolehkan bagi kita untuk mengadakan acara-acara perayaan di malam tersebut? Wa fi sabihatiha ta'tilan lil amal. Besoknya ya 27 Rajab ini malam 27 Rajab, besok tanggal 7-nya, besok paginya libur. Libur total, hari libur. Enggak ada kerja. Sebagai bentuk pengagungan dan peringatan kepada pemuliaan kepada bulan apa artinya 27 Rajab. Besok enggak ada kerja selama-lamanya. Enggak ada kerja, libur. Ya. Hadhi bid'atun diniyatun qabihah. Ini adalah bid'ah di dalam agama yang sangat jelek. Lam tarid anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah datang daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala anil khulafa, tidak ada daripada khulafa rasyidin, wala anis sahabah, dan tidak juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala anit tabi'in, tidak ada daripada tabi'in, wala a'immatil muslimin, tidak ada daripada imam-imam kaum muslimin, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Bukhari, Muslim, tidak ada. Terus dari mana datangnya? Daripada ahlu bidah, sufiyin. Orang-orang tarekat. Orang menisbahkan pada tarekat fulan, rahmatullah, ahlu turuk. Yang tarekat sangat banyak di dunia, rahmatullah, tak terhitung dengan gaya ibadah mereka yang bermacam-macam. Rahmatullah, sufi, rahmatullah, na'udzubillah. Ajaran bala, musibah bagi kaum muslimin. Paham itu? Kemudian kita lanjutkan. Ya. Kemudian kata beliau, fa ya bid'atun munkarah, dia adalah bid'ah yang mungkar. Wa ba'dun nas, sebagian manusia yadhunnun anna lailatul mi'raj afdalu min lailatul qadar. Sebagian manusia di kalangan para sufiyin, mereka meyakini bahwasanya malam 27 Ramadan, malam 27 Rajab, malam Isra dan Mi'raj, malam Mi'raj itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Sebagian para sufiyin, Asy'ariyah, Maturidiyah, kuburiyun, ubadul kubur, pengibadat kubur keramat. Mereka meyakini bahwasanya ya, malam 27 Rajab, malam Mi'raj itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sebagaimana juga tabligiyun. Orang tabligh meyakini bahwasanya jauhlah, kata mereka jauhlah. Lanjutkan. Lalu kata beliau, ya. Wal'iyadzubillah, kita menunggu pada Allah Azza wa Jalla kalau orang meyakini bahwasanya malam Mi'raj lebih afdal pada malam Lailatul Qadar itu salah. Ya, wa hadza ghalat ma'at. Ini adalah kesalahan yang betul-betul murni salah. Walidzalika yajibu alaina nahnu awakhir hadhil ummah. Oleh karena itu diwajibkan kepada kita adalah akhir daripada umat ini, an nanzura ila ma fa'alahu salaful ummah. Hendaklah kita berkaca, melihat apa yang dilakukan oleh salaf umat ini. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatul arba'ah, para muhadditsin, apa yang dilakukan oleh mereka? Qabla dhuhuril bid'ah, sebelum muncul bid'ah ini, wa an nubayyana lin-nas, dan kita jelaskan kepada manusia, wa man bana lahul haqq, maka barang siapa yang nampak oleh dia kebenaran, falam yattabi'hu, dan tidak diikuti kebenaran tadi, fahuwa ala khatar, maka dia berada di dalam lembah yang bahaya. Liqauli tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa, ya, wa may yushaqiqir rasul, siapapun di antara kita yang menyelisihi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak dan jelas kepadanya petunjuk, dijelaskan kepadanya dalil, dijelaskan sejarah, rahmatullah, tarikh. Coba, ini dalil. Ini sejarah menjelaskan demikian. Sudah nampak oleh dia kebenaran, enggak diikuti oleh dia, bahaya dia. Termasuk kepada ayat ini. Ya,
Maka barang siapa yang menyelisihi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nampak dan jelas baginya hudan, petunjuk, dalil, bayan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan kemudian dia mengikuti bukan jalan orang mukminin, bukan jalan para sahabat, itu artinya. Dia ikuti bukan jalan para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam sa'at masira, wa nuslihi nudkhiluhu, kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah tempat yang paling jelek bagi dia. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia siapapun dia. Bagaimanapun status quo-nya, ketika datang dalil, datang hujah kepada dia, enggak diikuti oleh dia, enggak diikuti jalan sabilul mukminin, jalan para sahabat, ancamannya kepada dia neraka. Allah mengatakan demikian. Ayat jelas bagian memang gamblang. Manhaj salaf, dakwah salafiyah gamblang, wuduh, jelas. Akidahnya jelas. Manhajnya jelas, ibadahnya jelas. Beramal dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Bila kitab wa sunnah, ala fahmi salaf. Jelas sekali, apa lagi kurang? Mereka lu bidah, seluruhnya dah hawa. Amalan mereka berdasarkan hawa, berdasarkan perasaan, berdasarkan zauk, rasa, berdasarkan mimpi sana, mimpi sini, Allah, berdasarkan ubadul aulia, berdasarkan wahyu daripada aulia usyayatin. Itu amalan mereka. Kita enggak. Wahyu daripada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wahyu daripada Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah. Jelas. Al-bidah enggak. Baca rahmatullah, itu penjelasan beliau pada kita, dan insyaallah taala kita sambung pertemuan akan datang. Mudah-mudahan 2 kali pertemuan selesai ini. Di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi